حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف بالإقامة للصلاة صووا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولزوجتي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بالسالمين. اللهم أنت السلام وأنت السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة ما نوينا من أحيائنا ومن أمواتنا، ولله لنا ولجميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا، خصوصا في هذه الولاية، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والناس أجمعين. اللهم افتح قلوب رعيات أمريكا أجمعين بهدايتك بنورك من الإسلام، بنور الإسلام والإيمان، كما اهتديت يا الله، كما اهتديناهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك بسر لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Langsung. Silakan itu. Ntar ambil. Duduk di sini aja. Ini pakai ini yang hitam tuh. Di sini. Enggak ketinggian. Dulu saya duduk sini. Monggo. Sampai sudah. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratal qurama'i wal a'izza yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para sepuh, bini sepuh, para senior dari kaum muslimin yang ada di Los Angeles, khususnya pengurus takmir Masjid At-Tahir, serta para jamaah dan hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menunaikan kewajiban kita, menjalankan sholat Isya secara berjamaah, dan kita lanjutkan taklim. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah terus menerus kita aturkan hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh kemuliaan pada malam hari ini saya al-faqir, al-jahil, al-mudhnib, yang masih banyak salahnya, yang masih banyak dosanya, yang masih bodoh, tetapi masih diberi kesempatan oleh kaum muslimin di Los Angeles, Amerika Serikat ini untuk bisa bersama-sama bersilaturahim dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sunnah dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita lakukan ini tidak hanya dicatat oleh Allah sebagai amalan yang berpahala silaturahim yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi pertemuan kita hari ini semoga tidak hanya dicatat sebagai orang-orang yang saling bertemu, saling mencintai karena Allah, dan saling bersilaturahim yang dipastikan dijanjikan dua hal. Yang pertama, Allah akan memanjangkan umur kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allah sehatkan kita untuk menambah keimanan, ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita kembali bekal kita sudah cukup, meskipun tentu kita akan terus kekurangan karena perjalanan kita di akhirat akan sangat panjang. Yang kedua, janji Allah bagi orang-orang yang rajin silaturahim, selain Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, Allah akan berikan rizki yang sangat banyak, rizki yang tidak disangka-sangka. Diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memaknai rizki yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang rajin silaturahim? Apakah berarti mendapatkan uang, cash, fresh money? Tidak. Rizki dalam Al-Quran maknanya sangat banyak. Uang adalah bagian kecil dari rizki. Wa a'dhamun ni'am wa rizq, seagung-agungnya nikmat dan rizki adalah nikmatul iman wal Islam. Orang kalau sudah punya iman dan Islam, sesungguhnya ia telah memberikan segala aspek kehidupannya untuk menjadi kebaikan. Kullu amril mu'mini khairun. Setiap perkaranya orang-orang beriman itu adalah baik. Kalau orang itu diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan itu lebih banyak. Sebaliknya kalau kau tidak pandai bersyukur, kau kufur atas nikmatku, tidak hanya nikmat itu saya cabut, tetapi sesungguhnya aku akan turunkan azab yang azab itu sangat pedih.
fid dunya wal akhirah. Jadi azab yang diturunkan bagi orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah di dunia, dia akan tersiksa, lebih-lebih di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Itu baru nikmat yang semua kita rasakan hari ini. Sekaya apapun, sehebat apapun, kalau dia tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, kullu amalihi muta'alliqun. Setiap amalnya tergantung, Mas ya. Tergantung hingga dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru amalan itu akan masuk. Kalau ibaratnya rekening itu baru akan berjalan untuk dirinya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, sejak dia bangun tidur sampai tertidur lagi, ketika seluruh aktivitasnya didesain, dibangun untuk menggapai ridho Allah, maka kebaikan demi kebaikan itu akan berputar untuk dirinya. Kapan kita bisa menyaksikan? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Sekarang apakah kita bisa merasakan? Bisa. Insya Allah orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan dan kemaslahatan, dia akan merasa damai dan tenang hidupnya. Dia tidak akan merasa ketakutan dalam keadaan apapun. Karena orang yang betul-betul ikhlas menjalani kehidupannya lillahi ta'ala, dia akan dikawal oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Innal ladzina amanu wa qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah. Orang-orang yang sudah beriman, menyatakan keimanannya kepada Allah, kemudian setelah dia beriman, dia istiqamah, summa istaqamu. Istiqamah apa? Istiqamah menjalani keimanannya. Godaan apapun yang dihadapi, dia tetap tidak bergeming selama dia menjaga keimanannya. Summa istaqamu. Termasuk istiqamah adalah ketika sholatnya istiqamah berjamaah di masjid. Ketika ada rezeki, istiqamah berinfak, bersedekah. Kalau sudah setiap Jumat infak dan sedekah, walaupun kebetulan tidak ada uang saat itu, adanya hanya 10.000 rupiah misalnya kalau di Indonesia, kalau di sini $1 misalnya, tetap dia istiqomah infak. Ini adalah summa istaqamu. Istiqomah dalam menebar kebaikan, tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah menghakimi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, menjaga lisannya untuk selalu bertutur kata yang baik. Istiqomah untuk menahan kesabaran, istiqomah untuk menahan kemaksiatan kepada Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikat. Ini janji Allah, ini firman Allah, ini Quran yang bicara. Allah akan menurunkan malaikat, memerintahkan kepada malaikat untuk menjaga kepada mereka orang yang beriman dan beristiqomah, menjaga keimanannya. Kemudian malaikat itu disuruh oleh Allah untuk mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei malaikat, kabarkan kepada orang yang beriman dan istiqomah itu dengan surga yang telah Allah janjikan bagi orang yang beriman, surga yang akan ditempati selama-lamanya. Surga yang akan menjadi balasan terindah bagi orang yang sabar menjalani perintah-perintah Allah dan sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Ini baru nikmat iman dan Islam. Ini baru rizki nikmat iman dan Islam. Masih banyak lagi nikmat yang lain yang sering kali kita tidak sadari, termasuk adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang ada di Los Angeles hari ini, tapi yang hadir di pengajian kita, mereka tidak diberikan waktu oleh Allah, tidak punya waktu faral, waktu luang. Maka nikmat teragung kedua setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat walafiat serta nikmat faral, nikmat waktu luang. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, nikmatani maghbumun katsirun minan nas. Ada riwayat lain, ada katsirun minan nas maghbunun min ni'matillah, ay min ni'amillahi itsnain. Pertama apa? As-sihah. Yang kedua apa? Al-farah. Ada dua nikmatani, dua nikmat. Maghbunun,
Banyak orang lalai, lupa. Katsirun minan nas, dari kebanyakan manusia ini. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat wal afiat. Kalau kita sedang sehat, kita tidak pernah mengingat kalau sakit betapa susahnya hidup ini. Saya misalnya ini baru tidur kurang lebih 1 jam, itu pun tidurnya kayak tidur orang yang jet lag atau kayak tidur ayam. Ya, dengar sedikit suara langsung bangun. Karena saya baru datang 2 hari lalu. Tetapi karena cintanya untuk komitmen mengetahui saudara kaum muslimin di Los Angeles, bagaimana keadaannya, masjidnya bagaimana, saya paksakan. Suara saya jadi agak agor. Agor itu bahasa Indonesianya apa? Serak-serak. Tidak basah tapi. Kalau serak-serak basah kan agak merdu, ini serak-serak tidak basah. Makanya tadi ketika azan agak putus karena itu maksain. Ini kalau saya pernah 3 hari tidurnya kurang, terus ceramah, biasanya suaranya habis. Tapi insya Allah hari ini tidak, karena saya didoakan oleh seluruh kaum muslimin dan kaum muslimin yang ikut acara kita melalui live streaming. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu baru beberapa nikmat. Belum nikmat ilmu. Termasuk nikmat yang sering tidak kita sadari adalah nikmat ketika Bapak Ibu sekalian didatangkan ke rumah-rumah Allah untuk beribadah. Nikmat ketika Bapak Ibu sekalian diringankan tangannya untuk mengambil uang di dompet lalu dimasukkan ke dalam kotak. Nikmat ketika kita diringankan kaki kita untuk silaturahim. Nikmat ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu cinta kepada masjid, cinta beribadah, cinta berzikir, cinta membaca Quran. Itu adalah nikmat-nikmat yang luar biasa, yang nilainya lebih besar daripada nikmat uang. Sampai Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, kalau ada orang yang sudah diberikan Al-Quran, apa artinya diberikan Al-Quran? Dibuat bisa baca Quran. Lebih-lebih ada yang ngerti maknanya Quran. Lebih-lebih diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk bisa mengamalkan Quran. Maka kalau orang sudah diberikan kekuatan, kelebihan semacam itu, tetapi dia masih mencari sesuatu di luar Quran, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Karena dalam Al-Quran itu sudah ada segala-galanya. Maka orang-orang yang pandai bersyukur ini tidak hanya syukur dari uang yang kita peroleh saat kita bekerja, tapi mensyukuri dari segala hal yang tadi saya sebutkan, mulai syukur nikmat iman dan Islam, syukur sehat walafiat dan waktu luang, syukur ilmu, syukur bisa masih ibadah. Ini adalah orang-orang yang paling beruntung, yang akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih nanti dia akan selalu dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Sehingga setiap ada keinginan untuk maksiat, malaikat akan berkata, jangan, kamu sudah berada di jalan yang benar. Setan akan kesusahan untuk menggoda orang-orang yang demikian. Orang-orang yang beriman, lalu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berkata selalu, gak usah khawatir lagi kamu sekarang, gak usah takut. Ngadepi manusia apalagi, sama-sama makhluk. Ngadepi jin, hantu, gendruwo, gak usah takut, sama-sama makhluk Allah. Karena apa? Karena aku selalu bersamamu saat ini, aku mengawalmu saat ini. Itu makna dari alla takhafu wa la tahzanu. Dan yang lebih indah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah perintah kepada para malaikat yang mengawal kita, kabarkan kepada orang yang kamu kawal, surga menantimu, surga menantimu. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah tidak akan pernah takut untuk mati. Seperti yang tadi saya bacakan dalam sholat isya tadi di rakaat kedua, saya baca surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang bagaimana para kekasih Allah. Kekasih Allah itu sebenarnya tidak mati. Kekasih Allah sesungguhnya tidak mati ketika dia sudah dicabut nyawanya. Tetapi bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan. Kenapa tidak merasakan? Karena hati kita masih terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur ini harus terus kita rawat. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan sejatinya kehidupan manusia, kehidupan kita ini tidak akan lepas dari 2 hal prinsip, 2 hal pokok, yaitu kehidupan tentang kenikmatan,
kehidupan tentang kebahagiaan, dan kehidupan tentang ujian, kesusahan, dan kesengsaraan. Orang yang beriman dua-duanya menjadi baik. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman ketika mendapat nikmat, dia tahu bahwa kenikmatan itu dari Allah dan dia syukuri. Ketika dia diuji oleh Allah, ketika ditimpa musibah oleh Allah, dia tahu bahwa ini adalah cara Allah mengangkat derajatnya dan mengampuni salah dan dosanya, sehingga dia bersabar. Orang yang beriman ketika mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah, sehingga ini menjadi kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dan ketika dia diuji, dikenai musibah oleh Allah, dia pun tidak pernah berputus asa, apalagi menyalahkan Allah, sehingga dia akan bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika menerima ujian dan musibah. Orang yang demikian inilah orang-orang yang akan terus menjadi kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Karena apa? Karena ini yang disebutkan dalam ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu kamu masuklah ke sini, ya, hamba-hambaku yang terpilih, hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Maka kalau sudah demikian, hidup kita akan terasa ringan. Nah, bagaimana cara hidup kita menjadi ringan? Salah satunya Allah memerintahkan sholat kepada kita. Karena sholat itu sejatinya bukanlah kemauan Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Andai seluruh penduduk bumi tidak ada yang sholat satupun, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana andai seluruh penduduk bumi semua mau bersujud, rukuk dan sholat, tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang butuh sholat itu siapa? Yang butuh sholat itu sejatinya siapa? Kalau Allah tidak butuh, tidak lain. Yang butuh sholat itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah paham bahwa kebutuhan sholat itu adalah diri kita sendiri, maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Dan dalam ajaran Islam, hadisnya Rasulullah banyak, sholat terbaik adalah sholat berjamaah di masjid. Andai engkau tahu pahalanya sholat jamaah Isya, maka engkau akan datang ke masjid walaupun kamu merangkak. Karena apa? Karena pahala sholat Isya berjamaah seperti pahalanya orang yang sholat separuh malam. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak umatnya Rasulullah. Umatnya Nabi-Nabi terdahulu harus sholat betulan selama separuh malam. Tapi umat Muhammad SAW dengan kemuliaan Rasulullah SAW cukup dengan menjaga sholat Isya berjamaah separuh malam, pahalanya dicatat oleh Allah sebagaimana orang yang sholat. Jadi kalau orang sudah sholat berjamaah Isya lalu kemudian mati sebelum jam 12, insya Allah pahalanya seperti pahalanya orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah pahalanya selain dipersaksikan oleh malaikat, karena shift malaikat itu berganti di waktu subuh. Malaikat pagi dan siang itu datang, malaikat malam pulang, itu sama-sama ikut sholat jamaah subuh, menjadi saksi kita. Dan dalam satu riwayat yang sahih disebutkan pahala dari sholat subuh berjamaah adalah seperti pahala orang yang beribadah sholat sepanjang malam. Adakah yang mampu dari kita sholat terus sepanjang malam? Ada apa enggak? Tidak ada sama sekali. Tapi umat Muhammad SAW mendapat dispensasi. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, jaga sholat subuh kalian berjamaah. Lebih-lebih di rumah Allah, lebih-lebih di masjid yang bersama-sama hari ini baru kita makmurkan bersama-sama. Yang awalnya dulu adalah gereja, biiznillah kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, masjid menjadi rumah-rumahnya Allah. Maka tadi saya ingin azan juga, bukan karena ingin pamer suaranya merdu atau apa. Tidak, suara saya lebih buruk mungkin dari muadzin yang ada. Tetapi saya ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang hina dan penuh dosa untuk mengambil manfaat
agar tembok-tembok yang ada di sini, Saksi. agar atap hingga hawa itu angin atau suasana menjadi saksi saat nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu malam Muhammad bin Haid pernah azan, niatnya karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah di suatu masjid yang awalnya gereja, tempatnya di Los Angeles, untuk menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu, karena dalam satu riwayat disebutkan orang yang paling mulia di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang hidupnya tukang azan. Kenapa dia mulia? Karena dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mendengar azan lalu mendatanginya untuk sholat jamaah, dan orang-orang yang mendengar azan meskipun tidak mendatangi untuk sholat berjamaah. Selain tempat-tempat yang sejauh suara itu terjangkau akan menjadi saksi dari azan kita semua. Orang kalau tahu pahalanya azan dia akan berebut, Pak. Tetapi harus latihan dulu, jangan suaranya keprek lalu maksa jadi tukang azan. Nanti jamaahnya nggak jadi datang. Kalau yang azan lemes, bagaimana jamaah? Yang kekar, yang merdu suaranya, seperti azannya Bilal bin Rabah. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka sungguh malam hari ini saya bersyukur dan beruntung. Tadi Pak Farhan, Farhat itu jamak dari kata farhun. Farhun itu artinya bahagia. Farhatun, bahagia terus. Jadi Farhat itu harus selalu bahagia. Karena namanya sudah selalu bahagia. Bahagia beliau tidak hanya satu, banyak bahagia. Istrinya berapa, Pak? Baru dua. Karena tadi kenalan sama saya langsung gojloki temennya, ini nggak berani kawin. Kesimpulan saya berarti ini jagoan kawin. Baru satu, Pak. Baru satu. Pak. Kita doakan semoga awet akan lama. Ini beliau semoga aslinya nggak dengar aja. Nanti saya nggak boleh makan, repot juga nanti. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tadi diminta untuk menjelaskan sebenarnya oleh Pak Farhat tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW, seperti saat saya ceramah di Metro TV. Tapi nanti akan lebih baik saya buka tanya jawab karena saya akan lebih tahu kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Awalnya tadi saya ingin bersama-sama mengkaji dan mengingatkan bagaimana tata cara sholat kita yang baik, sholat kita yang bisa khudur, bisa khusyuk, bisa usul kepada Allah. Karena dalam surat Al-Mu'minun ditegaskan sholat yang akan diterima oleh Allah, yang akan mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah serta pahala dan surganya Allah adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Apakah cukup dengan mengerti artinya atau harus seperti apa agar sholat kita khusyuk? Ada efek sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan betul-betul bisa menjaga diri kita, memproteksi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi karena waktunya juga sudah terbatas, apalagi Bapak Ibu sekalian, saya kira belum makan karena sudah dijanjikan makan malam bareng-bareng di sini. Betul? Masih dimasak, Pak, belum jadi. Sudah matang apa belum? Insyaallah matang. Oh, kalau belum matang, ini suaranya di belakang keras, ini kayaknya masih agak marah soal perempuan. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi soal dakwah Rasulullah saya singgung beberapa menit saja. Betul-betul dakwah yang harus kita jaga dan kita kawal serta kita praktekkan di Amerika ini. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang ingin berdakwah tetapi caranya salah. Inginnya menumpuk kebaikan tetapi caranya salah. Sehingga bukan kebaikan yang dia peroleh, tapi justru kebaikan yang sudah dikumpulkan akan menjadi hilang. Karena dakwahnya dikelola, dibaluri, dibaluti, dibungkus dengan caci maki, hina
menghinakan, dan dakwah yang penuh kebencian. Satupun hadis Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita tentang dakwah yang menghinakan. Sampai ada satu cerita yang cukup terkenal, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah, ikut perang bersama bapaknya melawan kaum muslimin pada perang Uhud. Tahu bagaimana kebencian Ikrimah, kebencian bapaknya terhadap Islam. Tetapi ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam, Rasulullah justru wanti-wanti kepada kaum muslimin, para sahabat, jangan pernah menyebut Abu Jahal kalau lagi ada Ikrimah. Padahal jelas Abu Jahal sudah dinas, dicap menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Kenapa? Karena kafirannya, karena menentang Allah dan menentang Rasulullah. Tetapi karena dakwanya Rasulullah inilah akhirnya Ikrimah merasa dimuliakan, dan Ikrimah menjadi pejuang-pejuang tangguh untuk menyebarkan agama Allah. Selalu ikut perang dalam perang-perang jihad fisabilillah setelah Rasulullah meninggal, dan ikut menebarkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya apa dakwah Rasulullah ini? Dakwah Rasulullah adalah dakwah yang selalu mengajak kepada al-haq wa ila thariqil mustaqim. Dakwah yang selalu mengajak kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sampai-sampai Al-Qur'an betul-betul menegaskan kepada kita bagaimana cara dakwah Rasulullah yang harus kita teladan, kita lanjutkan. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu sudah merasa penting mengajak kepada saudara-saudara kalian ke jalan Allah, ke jalan dakwah, maka ajaklah dengan hikmah, dengan arif dan bijaksana. Para mufassir lain memaknai bil hikmah ini, ajarkan dakwah itu dengan akhlak kalian dulu. Jangan kau pandai bercerita, pandai berceramah, tetapi akhlak kalian tidak memberi contoh terlebih dahulu. Karena lisanul hal afsahun min lisanil maqal. Perilaku kita, akhlak kita, tindak tanduk kita jauh akan lebih memiliki impact, akan lebih memiliki pengaruh daripada lisan kita mengajak, berceramah, berdakwah kepada orang lain. Kalau kita selalu tersenyum kemana-mana, tidak suka marah, selalu berbagi kalau ada kelebihan harta dan rezeki, dan selalu membahagiakan orang lain, orang tidak perlu diajak masuk Islam, lama-lama dia akan bertanya, indah niat Islam ini. Betul apa betul? Tetapi kalau kita di mana-mana berdakwah, ayo masuk Islam, giliran yang diajak nggak mau, berbeda sedikit cara pandangnya, berbeda sedikit cara pakaiannya, lalu dia berkata, kamu ini bid'ah, kamu ini syirik. Adakah kata Rasulullah satu pun tunjukkan pada saya yang ketika berdakwah mengatakan kafir, kamu bid'ah, kamu syirik? Ayo, adakah satu pun hadis yang menjelaskan itu? Tidak ada. Apa artinya? Artinya Rasulullah beri teladan kepada kita dalam berdakwah itu harus dengan hikmah, harus dengan arif dan bijaksana. Kalau ternyata masih belum, karena begitu ketulnya tatanan masyarakat, begitu rusaknya tatanan sosial yang ada, bil mau'izatil hasanah, boleh kita jelaskan dengan nasihat-nasihat yang baik. Begini loh, menurut kami begini. Begini loh, menurut kami begini. Okay. Tapi kalaupun ini tidak bisa karena di sana punya argumentasi, Al-Quran membolehkan kita untuk jidal, untuk berdebat. Tetapi debatnya pun tidak debat kusir. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat tetapi dikasih ekor, dikasih underline, garis bawah. Debat kalian harus debat yang terbaik. Maknanya itu debatnya harus baik dan terbaik. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak begini, menurut saya begini. Kalau dia masih tidak mau, innama anta balagh, kata Allah kepada Rasulullah. Tugas kamu bukan menjadikan dia menjadi muslim, bukan menjadikan dia menjadi baik, tapi tugas kamu hanya menyampaikan risalah Allah. Karena
Allah akan mencatat kamu sudah menyampaikan kebaikan itu. Kalau karena Allah semata, kebaikan untuk kalian panen di akhirat kelak. Jadi tugas kita berdakwah adalah tugas yang sangat mulia. Tapi jangan pernah berpikir ketika kita berdakwah pasti harus menjadikan orang yang kita ajak itu sama seperti kita. Kalau ada yang berhasil, itu bukan kehebatan Anda, tapi karena hidayah dari Allah lewat Anda. Apresiasi Allah kepada kita apa? Pahala yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan setelah dia taubat, setelah dia masuk Islam misalnya, akan berputar-putar terus, selain untuk dirinya juga untuk orang yang menjadi wasilah kebaikan, wasilah keimanan kepada yang bersangkutan. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu, yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru fa'iliha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Siapa yang mentradisikan, mengajarkan, menebarkan kebaikan lalu dicontoh orang lain, maka selain dia dapat pahala, dia akan mendapat akumulasi pahala dari kebaikan yang dilakukan orang yang ikut dengan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Sebaiknya siapa yang mentradisikan, mengajarkan keburukan lalu dicontoh keburukan itu, meskipun dia sudah mati, tetapi keburukan terus diproduksi, maka keburukan-keburukan itu akan terus mentransfer energi negatif, energi keburukan dan dosa kepada yang bersangkutan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cara dakwah Rasulullah adalah dakwah terbaik. Kalau bahasanya Gus Baha, ini lagi ngetren di Indonesia, ini orang alim, orang pinter, tapi gayanya sangat kampung, gayanya sangat tradisional. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan perintah Allah, sudah berupaya menjauhi larangan Allah, sudah nggak usah khawatir, nggak usah merasa was-was. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah ikhlas ketika sholat, ketika ibadah-ibadah lain, dan sekuat tenaga menjaga larangan Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, sudah husnudzon sama Allah. Tidak usah terus khawatir apakah saya diterima sholatnya, tidak usah, husnudzon aja. Karena kalau kita merasa apakah salah saya diterima, apakah, berarti kita meragukan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita optimis, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidup kita masa lalu begitu kelam, tapi hari kita stop dan kita betul-betul ingin menghadap kepada Allah, dosa-dosa yang lalu itu sudah pasti akan dihapuskan oleh Allah, karena Allah sendiri yang menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini Allah, Quran. Rasulullah menjanjikan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosa yang lalu, betul-betul tobat, tidak tobatnya orang makan cabai. Tobatnya makan cabai, tahu nggak? Hah? Pedes. Tambah lagi. Besok kalau nggak ada cabainya nggak enak. Terus saja. Ini namanya ngece. Yastahzi'u. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Allahu yastahzi'u bihim. Kalau orang-orang ngece kepada Allah, Allah yang justru ngece kepada mereka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui forum majelis ilmu malam hari ini, ayo kita bangun setiap saat dan waktu optimisme dan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah optimis kepada Allah, positive thinking kepada Allah, tidak ada alasan kita untuk bersuudzon kepada makhluk Allah yang lain, termasuk pada anjing sekalipun. Sampai ada satu riwayat, kila ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal dikasyaf, dibuka oleh Allah satu saat jalan dengan jubah kebesarannya, tiba-tiba ketemu anjing. Baru ada dalam pikirannya, kira-kira ini au kama qala, anjing ini kok jelek sekali sih. Allah membuka beliau, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mendengar balasan jawaban anjing. Apa balasannya? Lebih baik saya, meskipun jelek-jelek begini, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, daripada engkau gayanya aja pakai jubah besar, tapi hatinya masih kotor.
langsung nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu muncul istilah, jangan pernah kamu menghinakan ciptaan Allah walaupun ciptaan itu di mata kamu buruk. Karena siapa yang menghinakan ciptaan Allah, sesungguhnya dia berarti telah menghina penciptanya. Pernah dengar nggak ini? Contohnya adalah anjing kebetulan. Siapa yang menghinakan ciptaan Allah berarti ia telah menghina pencipta. Saya nanya, yang nyiptain anjing siapa? Yang nyiptain semut siapa? Hingga binatang terkecil terhina sekalipun itu yang nyiptain Allah. Maka kita tidak boleh menghinakan, apalagi menghina manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan, aku Allah, anak Adam. Ciptaan Allah terbaik adalah manusia. Maka walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, kalau manusia, ini bahasanya Al-Quran An-Nas, ya, walaqad karramna bani Adam, manusia itu saja tidak boleh dihinakan, apalagi sesama kaum muslimin. Maka saya berharap di masjid yang kita cintai ini, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan tidak mungkin bisa kita hilangkan, karena al-farq wal firq itu min sunnatillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah sunnah Allah. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita menghormati. Lebih-lebih kalau dia sudah sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kemarin dari Azhar, saya mimpin rombongan Azhar, ketemu Grand Syekh Azhar, ketemu Masyayikhul Azhar. Saya bertanya satu yang menjadi concern dari kaum muslimin di seluruh dunia, karena kami pertemuan antara dai dan imam seluruh dunia. Bagaimana dengan maraknya berbagai macam aliran keagamaan? Ada yang Ahmadiyah, ada yang Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Salafi. Kalau di Indonesia ada yang HTI, ada yang macam-macam. Apa jawabnya seluruh Grand Syekh Azhar? Menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama berpegang teguh sholatnya 5 waktu, Qur'annya sama, hadisnya ini dan seterusnya, berarti dia masih saudara kita kaum muslimin. Terus bagaimana kalau ada yang nambah-nambahin, misalnya Syiah begini, Ahmadiyah begini, Qadian dan seterusnya yang macam-macam itu. Beliau menjelaskan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sesuai, ini tidak cocok. Dalilnya ini. Ketika saya bertanya, apakah mereka semua kafir? Dengan suara keras mengatakan, apa hak kamu mengkafirkan mereka? Mengutip salah satu nasihatnya Imam Malik, jika ada tanda 100 kekafiran pada seseorang, 99 sudah menempel pada dirinya, tinggal 1 yang belum. Pokoknya dia tukang maksiat, zina, minum, bunuh mungkin. Tanda-tanda kekafiran sudah 99 nempel pada dirinya, tinggal 1 yang belum. Apa itu? Dia masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita para orang yang beriman disuruh untuk memilih yang 1 dibanding 99 tanda kekafiran. Untuk apa? Untuk agar kita hati-hati, jangan sampai dari lisan kita terucap orang lain kafir, apalagi berdasarkan kebencian, kebodohan, dan karena dendam serta amarah. Lebih-lebih gara-gara karena bedaan politik misalnya. Maka ayo hati-hati, karena orang yang mengkafirkan orang lain, dia akan menjadi kafir sebelum kata kafir itu sampai kepada telinga orang yang dikafirkan. Begitu luar biasanya Allah menjaga marwah dan harkat serta kemuliaan orang yang beriman. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama berupaya menjaga persatuan, kesatuan, dan
ukhuwah kita, karena hanya dengan itulah insya Allah dakwah Islam di bumi Paman Sam di Amerika ini akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh seluruh warga masyarakat di Amerika ini. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak kita tutup doa bersama-sama. Kita makan malam aja, kita nanya sambil makan, mau Ustaz. Presiden tak pentingnya makanan. Oh, sudah matang berarti. Matang berarti. Oke, terima kasih. Kita doa dulu kepada Allah, mendoakan diri kita, orang tua kita, anak istri kita, bangsa kita tercinta, kaum muslimin di mana berada, dan kita doakan kaum muslimin yang ada di Amerika semoga senantiasa terjaga dari segala macam mara bahaya, musibah dan fitnah serta adu domba. Dan kita doakan orang yang perlu mendapatkan hidayah, semoga dibukakan hatinya untuk bersama-sama kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk sebanyak-banyaknya menyelamatkan anak Adam. Kita sebagai penerus dari dakwah Rasulullah, para ulama yang merupakan warasatul anbiya diminta untuk menebarkan, mengenalkan agama Allah agar lebih banyak lagi orang yang selamat. Bukan justru malah menjadikan agama ini menjadi kecil, akhirnya mereka menjadi kesusahan untuk bisa mendapatkan rahmat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa illa illa li syafaati Rasulillah wa li qabuli du'aina barakatin sirrana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله. يا ربنا يا الله ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ويا قاضي الحاجة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بأسمائك الحسنى وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة المعظمة وبأسرار الفاتحة بكرامة الفاتحة أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تيسر لنا أمورنا أمر الدنيا والآخرة وأن تقضي جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وأن تشفي مرضانا ومرضى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الناجحين في الدارين وأن تدخلنا الجنة بغير حساب وأن ترفع درجاتنا درجة العلى عندك وعند كل مخلوقاتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وأن تفتح قلوب رعية أمريكا أجمعين بهدايتك يا الله بهداية الإيمان والإسلام برحمتك بعزتك يا أكرم الأكرمين وأن تسلمنا في سفرنا هذا واطبع عنا بعده وأن تجعلنا في سفرنا هذا البر والتقوى يا الله وأن تباعدنا وتسلمنا في هذه سفرنا هذا من جميع البلايا والمصيبة والفتن في آخر زمان يا الله. سلمنا المسلمين سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah salah dan dosa-dosa kami, salah dan dosa-dosa yang terus kami tumpuk meskipun kenikmatan dan kemuliaan terus Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menjaga iman dan Islam kami dimanapun kami berada, hingga kami kembali kepada dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkanlah kami di surga-Mu kelak ya Allah. Kumpulkan kami di surga kelak ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga-Mu kelak dalam keadaan iman dan Islam, dan Kau ridhoi dengan syafaat sang kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahfudha wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kedamaian, keselamatan, kebahagiaan pada keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak-anak yang
saleh-salehah. Teman-teman sahabat kami semuanya kaum muslimin yang ada di Amerika, khususnya di Los Angeles ini, ya Allah, berikanlah ikhwanat, keluargaan yang indah, persaudaraan yang indah, ya Allah, persatuan yang indah yang akan menjadikan kami semakin bertambah syukur dan kebaikan karena kami selalu mendapat rahmat dan nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kaum muslimin yang ada di Amerika, khususnya di Los Angeles ini, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam mengajarkan dan mengenalkan agama-Mu, ya Allah. Bukalah hatinya orang yang belum mendapat hidayah di tempat ini, ya Allah, sehingga suatu saat nanti agamamu akan semakin besar dikenal di negeri tercinta ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاستجب دعاءنا كما استجاب دعاء نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبيائك ورسولك وأوليائك وشهدائك الصالحين. ربنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بركة سر الفاتحة. Saya ingin memberikan hadiah satu. Ini sholawat, kalau dibaca insya Allah akan menjaga kita. Sungguh yang sudah hafal jaga, yang belum hafal nanti di YouTube ada namanya sholawat asyrin. Sholawat asyrin itu sholawat yang kalau dibaca orang yang mau berbuat jahat kepada kita tidak jadi. Kejahatannya kalau maksain akan kembali pada dirinya. Jadi sholawat singkat tapi luar biasa manfaatnya. Mau nggih? Nanti sambil mau sholat, setelah sholat atau mau kumpul sambil menunggu yang lain, daripada ngobrol sendiri kita baca sholawat. Insya Allah baca sholawat dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya sholawat sebagai bentuk penghormatan pada Rasulullah yang dalam kondisi apapun, pakai tabuan, tidak pakai tabuan, pakai mulut, pakai lisan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih siapa yang rajin baca sholawat, Allah akan turunkan rahmat dan Allah akan mudahkan hajat dan kebutuhannya. Ini jaminannya hadis Rasulullah SAW. Nah, khusus sholawat asir, sholawat untuk membentengi diri kita, membentengi Islam, kaum muslimin. Tentu banyak orang yang nggak suka ketika Islam semakin baik, semakin menyebar. Maka tidak perlu kita lawan dengan kebencian. Cukup bacain sholawat asir. Insya Allah kebencian orang yang benci akan kembali kepada dirinya dan niat jahat dari mereka akan jadikan oleh Allah kembali kepada orang-orang yang berniat jahat kepada diri kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu artinya, ya Allah, dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah, sibukkanlah orang-orang yang berbuat zalim dengan orang-orang yang berbuat zalim lainnya. Jangan sampai kezaliman mereka sampai pada kami, ya Allah. Itu maknanya wa ashghilil zalimin bil zalimin. Lalu doanya wa akhrijna, keluarkan kami, bebaskan kami, selamatkan kami min bainihim salimin, dari orang zalim yang kita minta kepada Allah ruwet, saling bertengkar, saling menyakiti di antara mereka, kita keluar dalam keadaan selamat. Ini singkat
tapi masya Allah fadilah-fadilahnya. Silakan dibaca sebanyak-banyaknya sambil mau tidur, mau pulang, mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke kantor. Karena barang siapa membaca 100 sholawat dalam satu hadis, man shalla alayya mi'ata marra fi kulli yaumin qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajatin sab'ina fil akhirah wa salasina fid dunya. Siapa yang baca 100 sholawat lillahi ta'ala ikhlas, maka dia akan dijamin 100 hajatnya dikabulin Allah, 30 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat kelak. 100 sholawat setiap hari. Ringan apa enggak? Enteng apa enggak? Monggo. Mulai dari sholawat asgil tadi boleh, sholawat pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Boleh, pokoknya sholawat 100 kali, Allah akan mudahkan hajat kita. Setiap menghadapi masalah, masalah anak, masalah keluarga, masalah istri, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah rizki, pekerjaan, bacain sholawat. Ikhlas, yakin, minta kepada Allah, barokahnya Rasulullah semua akan dimudahkan. Amin. Allahumma amin. Dah dibaca itu, semoga dengan hadiah ini ingatan Bapak Ibu sekalian akan terus ada untuk saya, dan saya akan terus ingat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau ke Jakarta mau mampir rumah saya di Jakarta, insya Allah yang tidak sempat booking hotel tidur di rumah saya free saat makan-makannya. Amin. Allahumma. Gampang ya Ustaz, sebelah UI. Sebelah UI, cari aja Gus Hayid gitu, insya Allah tahu. Kampung Beji. Sebelumnya Sereng-Sereng Sawah, Sereng Jakarta. Sawah. Ya, insya Allah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan jika dalam silaturahim kita, ngaji kita malam ini ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, mungkin kelamaan atau terlalu kemana-mana. Sekali lagi saya mohon maaf, sekaligus terima kasih yang tidak terkira, sungguh senang dan bahagia serta bangga atas undangan Bapak Ibu sekalian. Syukran wa tumtum fil khair wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri situ ya, berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Terima kasih. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Sampai ketemu lagi nanti subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.